గుంటూరులో తెలుగు తల్లి విగ్రహం ధ్వంసం చేయడంపై మెడికల్ జేఏసీ తీవ్రంగా మండిపడింది. వేర్పాటువాదుల చర్యలని ఖండిస్తూ మెడికల్ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నగరంలో ప్రదర్శన జరిపి కలెక్టరేట్ వద్ద వినూత్న నిరసన తెలిపారు. భారతదేశానికి సోనియా కోడలిగా వచ్చినప్పటికీ ఇంకా ఇటలీ సంస్కృతే ఉందని జేఏసీ నేతలు ఆరోపించారు. ఇప్పటికైనా తెలుగు జాతి అంతా ఒక్కటై సమైక్యాంతని సాధించుకోవాలని సూచించారు. వెంటనే అరెస్ట్ చేయాల్సిందని మేము మా మెడికల్ కాలేజీ జేఏసీ తరఫున కోరుకుంటున్నాము. సోనియా గాంధీ బ్లడ్లో ప్రవహించేది రక్తం కాదు, ఇటలీ విభజన వాదన. ఆమె వాదనని మర్చిపోయి ఆమె మంచిగా ఉండి మా సమైక్యాంధ్ర ఇవ్వాలని ఆమె నియంతలాగా హిట్లర్లాగా పాలిస్తుంది. ఎవరో ఎక్కడో పుట్టిన సోనియా మన కోడలైంది, కానీ మన బుద్ధులేమి రాలేదు, మన పద్ధతులు ఏమి రాలేదు. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆమె ఇండియాలో ఉండగానే ఇటలీని అనుసరిస్తుంది. ఆమె ఎక్కడి నుంచో వచ్చి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ని విడదీయడానికి ఆమె ఎవరు? రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డ విద్యుత్ సంక్షోభంతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ మేరకు జిల్లాల వారీగా పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు సిఎస్ మహంతి, డీజీపీ ప్రసాదరావు సీమాంధ్ర జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి సమాచారం అడిగి తెలుసుకున్నారు. విద్యుత్ ఉద్యోగులు సమ్మెలో ఉన్న కారణంగా సీమాంధ్రలో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి మహంతి, డీజీపీ ప్రసాదరావు ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డ విద్యుత్ సంక్షోభం కారణంగా సిఎస్, డీజీపీ ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కరెంటు సరఫరా ఏ మేరకు నిలిచింది, ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అత్యవసర సేవలకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసి ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూడాలని ఆదేశించారు. శాంతి భద్రతలపై ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. That is there for tomorrow at 12 o'clock. We have got them. Honorable Secretary will be meeting them. He has already made an appeal yesterday. Today also we had the meeting with the group of ministers. I would request you to take all this before you evening. Tell them that because ultimately hospitals, drinking water supply, trains, essential services are suffering. We have not used the ESMA. విద్యుత్ ఉద్యోగుల సమ్మెతో జిల్లాలో నెలకొన్న పరిస్థితిని కలెక్టర్ సురేష్ కుమార్, ఎస్పీలు సత్యనారాయణ, రమణ్ కుమార్ వివరించారు. అత్యవసర సేవలకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. అదేవిధంగా తెలుగు తల్లి విగ్రహం ధ్వంసమైన కారణంగా ఎటువంటి అల్లర్లు జరగకుండా భద్రతని కట్టుదిట్టం చేశామని వెల్లడించారు. Three places, 132 kV substation, we could not charge the railway lines also. Though we made attempts, the police force also was there, but since we were not using force, we were talking to them. Initially they agreed a few hours they gave. Again some people were going and disrupting, sir. So we could not actually do it today successfully, sir. Again evening also we have called them. They have agreed that evening they will restore, but we are not fully sure, sir. And including the contract employees also, sir, when we are talking to them, but they are also on strike, sir. They are also saying they will attend to the work only to the extent of protecting the installations, but not charging the installation. That is the stand which the contract JAC has taken, sir. I think because of that we are not able to convince them to work, sir. And secondly, regarding law and order problem, sir, actually yesterday evening we had a all-party meeting with all the JAC leaders and political party leaders and both the SPs. All of us very clearly, categorically told them about till now in the district is going on peacefully, sir. All the agitators, Joint Action Committee leaders, they are very much bent on protesting before the Honorable Minister's houses and also the MP, MLA's houses, sir. So just because they have lost patience. So that's why yesterday evening we conducted, collector and myself and Satyanarayana, we conducted a meeting calling them and we warned them that if they violate the democratic methods, then will be very stern, sir. So for which they agreed. They want to do only the protest, sir. In this regard, they are very much particular. Why? Because for the past public, Honorable Minister for Agriculture, Shri Karnal he was until yesterday night he was here, sir, in Guntur, and he was attending the local programs, sir. So that's why he has
irritated them, sir. So, but we have managed them. We told them that not to create any problem. That is one thing, sir. Then this Telugu Talli statue in the collectorate was damaged yesterday when there was no power, sir. Regarding land order in Guntur rural district, it is well under control, sir. We have two 220 kVs and one national grid point, and the other important point is Nagar Sagar right canal trip point, sir. We provided sufficient bandobast, sir. Wherever there is this 132 kVs and 33 kVs, we are covering with intensive patrolling, sir. Everything is in order, sir. So with the cooperation of the JAC, we can able to resume it, sir. As far as land order is concerned, it is well under control, sir. We have sufficient force to tackle any situation. తెలుగు తల్లి విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేయడాన్ని నిరసిస్తూ లాయర్లు, జ్యుడిషియల్ సిబ్బంది ఆందోళన చేపట్టారు. నగరంలో ప్రదర్శన నిర్వహించి కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు. వేర్పాటువాదులు సీమాంధ్రులను రెచ్చగొట్టే పనులకు పాల్పడటం సరైన పద్ధతి కాదని లాయర్లు, జ్యుడిషియల్ సిబ్బంది తెలిపారు. నగరంలో తెలుగుతల్లి విగ్రహం ధ్వంసం చేయడాన్ని నిరసిస్తూ ఆందోళన చేపట్టారు. జిల్లా కోర్టు నుండి మౌన ప్రదర్శన జరిపి కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా చేపట్టి నిరసన తెలిపారు. తెలుగు తల్లి విగ్రహం ధ్వంసం చేసిన నిందితుల్ని తక్షణమే గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు మూర్తి డిమాండ్ చేశారు. తెలుగు తల్లి స్టాచ్యూని కూల్చడం అంటే ఇంతకన్నా దుర్మార్గం లేదు. ఇది కేవలం మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టడం తప్పితే ఇంకా వేరే ఇది కాదు. మా శాంతియుతమైన పోరాటం కంటిన్యూ చేస్తాం. మీరు రెచ్చగొట్టినా మేము రెచ్చిపోం. మా శాంతియుతమైన పోరాటం మటుకు కంటిన్యూ చేస్తాం. మా గోలు రీచ్ అయ్యేదాకా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఉద్యమాన్ని ఆపం. మేము ఈరోజు జ్యుడిషియల్ ఎంప్లాయీస్, న్యాయవాదులు మరియు న్యాయవాది గుమస్తాలు అందరం కలిసి తెలుగు తల్లి విగ్రహాన్ని కూల్చినందుకు మౌన ప్రదర్శన ఇక్కడ దాకా జరిపాం. ఈ సిటీ వార్తల్లో ఇప్పుడు బ్రేక్.